بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں پیپلز جو نون لیگ ہے اور تحریک انصاف ہے اس نے پنجاب میں تنظیم سازی کا آغاز کر دیا تیزی سے. رانا ثناء اللہ نے بھی اعلان کر دیا اور تحریک انصاف نے بھی. آگے آپ مسلم لیگ قریب الیکشن بھی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی آپ کی تنظیم سازی کرنے جائے گی, دوسری طریقے کہ عمران خان پہلے قومی اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اوپر تعلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے ان کا؟ میں اپنے منصب کے حوالے سے شاید کوئی اس بارے میں بہت کھل کر بات نہ کر سکوں, لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ ملک میں استحکام ہو. اس ملک میں جب تک استحکام نہیں آئے گا, کیونکہ کوئی ملک بھی غیر یقینی کی کیفیت میں ترقی نہیں کر سکتا, معیشت تو چل ہی نہیں سکتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ معاشی سٹیبلٹی. جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کو یہ سوچنا چاہیے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں, وہ اسی ملک کے ہیں, سب کو ملک سے ہمدردی ہے, سب ملک سے پیار کرتے ہیں. کرنا صرف یہ ہے کہ اب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کے بجائے ملک کا سوچنا چاہیے, اور اگر کسی کے پاس کوئی مشورہ ہے, اگر کسی کے پاس کوئی کسی مشکل کا حل ہے تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف تنقید کرنا, صرف کوئی کسی کی تضحیق کرنا یا کوئی گالی گلوچ سے تو معاملات خراب تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ معیشت تو دارالمدار خاص کر جب کرنسی اور اس کی بات کی جائے اسٹاک مارکیٹ کی تو اسپیکولیشن پر چلتی ہے, تو روز اگر اسی طرح کی اسپیکولیشن کسی پرابلم سے آئیں, ملک کے فالٹ ہو گیا, ملک کے فالٹ ہوگا یا ہونے جا رہا ہے, تو ایسے بندے کو پھڑ کے اسے اندر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نہ کرے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا بھی کفر. ملک میں اگر آپ غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر دیں گے, لوگوں کا کانفیڈنس شیک کر دیں گے, لوگ جو ہیں وہ اعتماد جو ہے ان کا, اس کو اگر آپ گزند پہنچائیں گے تو یہ تو ملک دشمنی. پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے نوازا ہے. مشکلات کس ملک کے سامنے نہیں آتی. تمام ممالک جو ہیں کسی نہ کسی دور میں انہوں نے مشکل حالات دیکھے, ان کا مقابلہ کیا, ڈیفیکلٹیز آئیں, مشکلات آئیں, پھر اس کو سرماؤنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور یہ صرف تنقید کرنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے نوازا ہوا ہے. یہ مشکل اگر دن آئے بھی ہیں تو گزر جائیں. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا تھا وہ کرپشن کیسز ختم کرنے تھے, وہ ہو گئے ہیں, تو اب آپ کا ایجنڈا تو مکمل ہو گیا ہے, تو اب اگلی الیکشن کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بڑا ایک دردناک ایک ہمارا ایک نظام کا حصہ ہے کہ ہم لوگ صرف الزامات لگاتے ہیں, خواہ وہ کیس ہوں, خواہ وہ میڈیا ٹرائل ہو, خواہ وہ کردار کشی ہو, تو ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے لگا دیتے ہیں. اب میں آپ کو اگر ایک کیسز کی مثال دوں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ پر کیا کیسز بنتے رہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر کیسز بنائے گئے, اور پھر ان کیسز کا فیٹ کیا ہوئی, آؤٹ کم کیا نکلی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس پر کیسز نہیں بنے. اور یہ جو رویہ ہے کہ آپ مخالفین کے چہرے خراب کر دیں, داغدار کر دیں, ان پر الزامات کی بارش کر دیں اور ان کو ایک میڈیا ٹرائل کرا دیں اس کا. دیکھیں نا, یہاں تو کیس بعد میں رجسٹر ہوتا ہے, پہلے تو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, تفتیش بعد میں ہوتی ہے. پہلے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ تبصرے ہو جاتے ہیں, عدالتیں لگ جاتی ہیں, بدنام ہو جاتا ہے بندہ. اس کے بعد آپ 5 سال کے بعد کورٹ کہتی ہے کہ آپ کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے, تو کیا عزت چھوڑتے ہیں کسی کی. تو آج مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جس کے اوپر الزامات نہیں ہیں پاکستانی سیاست میں, ایک کوئی بھی نہیں. اس وقت تو جو میں دیکھتا ہوں سین اور سکرین پر کوئی بچہ ہے. تو ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ دوسرے کو آپ اتنا برا کہو کہ شاید آپ کا چہرہ چمک اٹھے, دوسرے کے چہرے کو داغدار کر دو, اس پہ خراشیں ڈالو, شاید آپ کا چہرہ کوئی بہتر نظر آنا. ایسا نہیں ہے.
ये सब ने फिर उस गली में से गुजरना होता है। आज देखें कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए बहुत, हमने भी एक दूसरे पर लगाए, आज उन पर क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए। अगर मुल्क ने तरक्की करना है, मुल्क में इस्तेकाम लाना है, अच्छी सियासत करनी है, खिदमत की सियासत करनी है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी सोचनी है, इस गंद से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बता दीजिएगा कि बीइंग द सीनियर लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी, देखिए गिल साहब का ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, जिसके बाद जरदारी साहब से जो है वो बिलावल हाउस के अंदर सब मीडिया वालों को बुला के उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये कहना था कि पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करने में मियां नवाज शरीफ का बड़ा हाथ है। उन्होंने डीलिमिटेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेकायदगियां की। उन्होंने कहा था इसे दुरुस्त करेंगे। तो क्या आप आने वाले इलेक्शन से पहले इन बेकायदगियां पहले से हो चुकी दुरुस्त? देखिए, वैसे डीलिमिटेशन जो है ना जी, वो तो हुई भी है और होनी भी चाहिए, हर इलेक्शन से पहले होती है। अब एक मरहला बड़ा है सेंसस का। सेंसस जो है वो अगर आप डिजिटल सेंसस करते हैं जिसपे किसी को कोई एतराज़ ना हो, कोई उस पर उंगली ना उठा सके, तो फिर दोबारा आपको डीलिमिटेशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं देख रहा था कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये सारा काम शायद हम 8-10 महीने में नहीं मुकम्मल कर सकें। तो जो पिछली आपकी ये हल्का बंदियाँ हैं, इसी पर इलेक्शन हो जाए। हाल में आप इलेक्शन कब होंगे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो इसका कोई मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, लेकिन एक बात कि ये एक बड़ी अच्छी सोच थी जो 2002 से ऑनवर्ड चली कि हर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। पहले तो ये एक अजीब सा निज़ाम वजह था कि कोई 20 महीने के बाद गया, कोई 3 साल के बाद गया, कोई 2.5 साल के बाद गया। तो उससे सारा निज़ाम जो था वो बिल्कुल हिल रहा था। उसमें कोई आप प्लानिंग ही नहीं कर सकते थे। जब आप कौम के बारे में प्लान करते हैं, मुल्क के बारे में प्लान करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं, तो आपको एक वक्त चाहिए होता है। तो मैं ये समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि अगर मुद्दत पूरी होती है, अब तो बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, कितना मैं समझता हूँ कि अगस्त में शायद मुकम्मल होती है असेंबली की मुद्दत, अगस्त में। तो आज आप दिसंबर में हैं, तो कोई बहुत बड़ा टाइम तो नहीं है, टाइम तो गुजर गया है। तो मुद्दत पूरी करना अच्छा ओमन होगा अगली असेंबली के लिए। पीडीआई के सीटें आपके पास पड़े हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या मामला है? पीडीएम का मुद्दत भी है, क्या मामला? ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि जितने इस्तीफे आए हैं अभी तक वो लॉजेस में मुकीम हैं, अभी तक वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करते हैं, वीज़े लगवाते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर वो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफ़ा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी, हमारा ख्याल था ये ऐसे ही एक जो है वो दबाव है और कल परसों ये कह देंगे कि नहीं नहीं वापस ले लो। पिछली दफ़ा भी हमने इस्तीफ़े दिए थे, तो हमने तो उस बात को किया। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफ़ा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फ़ोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। मुद्दत की बात की कि टाइम पे मुद्दत एक तरफ मुआशी बुरान भी चल रहा है। फजलुर रहमान ने इशारा से बात की थी कि मुद्दत पूरी करने के साथ साथ 6 महीने या 1 साल की दूसरी भी कांग्रेस, क्या ऐसी बात हुकूमत संजीदगी से सोचेगी? नहीं, मैं तो क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो पार्लिमान हूँ। पार्लिमान में तो हम ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी जमात है उनकी, बड़े जहांदीदा हैं और उनकी जो सियासत की नब्ज़ है वो पहचानने वाली शख्सियत है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने किस बैक ड्रॉप में बात की, किस बैक उसके उनके जहन में उस वक्त क्या था, वो देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो होता शायद आप आखिरी सवाल है जी, ये आखिरी नहीं आपने कर लिया, फिर कर लेना। मैं समझ ये बड़ी मस्बत बात है। इसहाक डार साहब अगर प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि राब्ते मुनक़ता नहीं करने चाहिए, ये हम सब का मुल्क है, ये कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। ये बता दीजिएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की तब्दीली के हवाले से जरदारी साहब की एक प्लान किसके हुई भी होती रही, हसन मुर्तज़ा साहब के सुपुर्द भी की गई जिम्मेदारी के पंजाब गवर्नमेंट के मामलात को देखने के कैसे इसे बढ़ाया, अब
अपने एंड में डाला जा सकता है, तो उसके ऊपर क्या पेशरफ्त है, अभी तक कोई पेशरफ्त है भी या नहीं? ये तो मेरा ख्याल है कि हसन मुर्तजा साहब को जवाब सर देना चाहिए। मेरे पे तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई इन नातवा कंधों पर। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं कि हसन मुर्तजा को जिम्मेदारी दे दी राब्ते की। कि मेरे जिम्मेदारी में ये शामिल है कि मैं पंजाब असेंबली के अंदर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करूं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करूं और अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए मैं काम करूं। इसमें कोई एडिशनल जिम्मेदारी तब्दीली के हवाले से भी गवर्नमेंट की तब्दीली मैं हर वक्त चाहता हूं कि हो जाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपोजिशन में रहूं, मैं हर वक्त चाहता हूं हो जाए, लेकिन आईनी और कानूनी तरीके से जो तब्दीली होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना रोल किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल यकीनन चल रही है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी।